विद्यार्थी परिषद केवल सत्ता राजनीति में विश्वास करेनि। विद्यार्थी परिषद एकमात्र अणराजनीतिक छात्र संगठन जी 1949 मसीह स्टूडेंट मान कम कर विद्यार्थी परिषद कौन मुद्दा को नहीं कैंपस लड़ाई कर छात्र संसद निर्वाचन विषय छात्र संसद निर्वाचन है कैंपस विभिन्न प्रकार परिस्थिति रही जो भाई भाव कैंपस आज अध्यापक ना कैंपस आज विभिन्न समस्या रही समस्या को आड्रेस करने गोटे स्टूडेंट लीडर दरकार छात्र संसद निर्वाचन है नेचुरल लीडरशिप या विभिन्न क्षेत्र को नेतृत्व जोगे विद्यार्थी परिषद मान कर नोटिस को देखिए मत अनुभव होनी छात्र संसद निर्वाचन पर कौन प्रभाव पड़ो जदि काली भी सरकार निर्वाचन घोषणा करते भी प्रत्येक कैंपस में बाजीमात कर स्टूडेंट मान सहित आम अच्छु स्टूडेंट मान समस्या सहित अच्छु तो स्टूडेंट मैंने विद्यार्थी परिषद सहित अच्छा कैंपस देखो सौम्याश्री विषय आप समस्त जानते गोटे अन्य प्रसंग ताकू छात्र संसद निर्वाचन सहित राजनीतिकरण न करा कैंपस समस्या को आड्रेस करने चेष्टा करूँ आ कैंपस छात्र विजेडी हो कि छात्र कांग्रेस हो एम चारिटी पिला ना आगे कैंपस पिला सहयोग करने पिला इश्यू को आड्रेस करने एम केवल प्रेसमिट रिल्स दुनिया अच्छा सत्साहस अच्छी छात्र विजेडी छात्र कांग्रेस कैंपस को आसतु सरकार किए भी था ना कहीं कैंपस स्टूडेंट मैंने क्या सहित अच्छा से जना पड़ कैंपस स्टूडेंट मैंने केवल भ्रमित नहती स्टूडेंट मैंने जानी सारे एम साइबिरिया पड़े पक्षी एम केवल निर्वाचन आसिले ही कैंपस को आसती निर्वाचन नथिले स्टूडेंट मान असुविधा सुविधा नता विजु जनता दल सरकार थिबा समय राज्यर गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति नहीं छात्र संसद निर्वाचन को बंद करदेला 2017 मसीहा पर छात्र संसद निर्वाचन होना से उच्चशिक्षा मंत्री थे अरुण साहू आज समय यदि कहवा उच्चशिक्षा मंत्री होती सूर्यवंशी सूरज मंत्री बदली सरकार बदली परिस्थिति किंतु समान एवं 7 सपन पालटि छात्र मान छात्र संसद निर्वाचन केबे हेबो छात्र संसद निर्वाचन विजु जनता दल सरकार थिला समय एबीपी उच्च न्यायालय पाखे द्वारस्थ होता छात्र संसद निर्वाचन प्रसंग को नहीं किंतु या भितर 2 वर्ष समय बीती जाइए सरकार बदली व्यवस्था बदली अवस्था बदली किंतु छात्र संसद निर्वाचन हो पार नमस्कार मु लोकनाथ आपको स्वागत करुच्ची न्यूज क्राफ्ट को एने विस्तृत भाव आलोचना करबा आम सहित एबीपी रो वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वजित अच्छा विश्वजित आम देखीचु से समय के भाव में एबीपी राजरास्ता को ओह्लाउला हाइकोर्ट को द्वारस्थ होता छात्र संसद निर्वाचन को लेकिन किंतु आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला एबीपी थमी जाइए कि देखो विद्यार्थी परिषद केवल सत्ता राजनीति में विश्वास करेनि। विद्यार्थी परिषद एकमात्र अणराजनीतिक छात्र संगठन जी 1949 मसीह स्टूडेंट मान कम कर तो भारतीय जनता पार्टी सरकार था कांग्रेस सरकार था कि विजु जनता दल सरकार था जेको सरकार था ना कहीं स्टूडेंट मान हित में जोटा हवा दरकार निश्चित भाव विद्यार्थी परिषद उठाई ये छात्र संसद निर्वाचन प्रसंग को नहीं विद्यार्थी परिषद जो विजु जनता दल सरकार थी हाइकोर्ट में अपील करता हाइकोर्ट पीआईएल फाइल करता बीजेपी सरकार आसिले आप चिराचरित भाव देखते एबीपी प्रत्येक कैंपस आगे जाकर आंदोलन करवा टायर जलवार विषय हो कि जिलापाल जरिया मुख्यमंत्री उद्देश्य आज्ञा चिठी देवार विषय हो विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट मैंने भी चाहूँ विद्यार्थी परिषद छात्र संसद निर्वाचन हो विद्यार्थी परिषद कौन मुद्दा को नहीं कैंपस लड़ाई कर छात्र संसद निर्वाचन विषय छात्र संसद निर्वाचन है कैंपस विभिन्न प्रकार परिस्थिति रही जो भाई भाव कैंपस आज अध्यापक ना कैंपस आज विभिन्न समस्या रही समस्या को आड्रेस करने गोटे स्टूडेंट लीडर दरकार तो निश्चित भाव नेचुरल लीडरशिप या कैंपस बोली विद्यार्थी परिषद अनुभव कर विद्यार्थी परिषद केवल सत्ता राजनीति विषय कि बीजेपी विजेडी सरकार को केवे भी ध्येय करी तार काम करना विगत किछि मास तले मुझे भूल न ताले उच्च शिक्षा विभाग तरफ गोटे निष्पत्ति आसला गोटे नोटिस आसला जे छात्र छात्री माने कैंपस मध्य आंदोलन करि परिबे नाही जदि आंदोलन करिवे ताले कार्यक्रम ग्रहण करा जिवो पण सरकार को एभली निष्पत्ति कोउट ना कोउटी जो छात्र छात्री माने निजर हक पई आंदोलन करंती केही सोग्र आंदोलन करंती समस्त विभिन्न प्रकार प्रसंग निजर हक पई आंदोलन करंती सरकार एभली को निष्पत्ति आनले किंतु ताको आज पर्यंत विथड्रॉ करि नाहंती मु जदि भूल न यार भीतर छात्र संसद निर्वाचन को दबे देवा पई एगोटे प्रयास न देखो मत तो माने पूर्व भी ये आम जो लिखित न कर पूर्व विभिन्न नोटिस को दिखाए कौन सी शिक्षा अनुष्ठान आम जाऊे शिक्षा अनुष्ठान गोटे प्रोटोकॉल थाए तार गोटे नियमावली थाए से नियमावली आम अनुधान कर विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रसंग विभिन्न सेमिनार ठू आरंभ कर विभिन्न राजनीतिक कैंपस स्टूडेंट मैंने विभिन्न एक्टिविजम करते कौन दुई मत किंतु परवर्त समय सर आसवा मुझे नोटिस को नहीं छात्र संसद निर्वाचन मत कहीं अनुभव होनी छात्र संसद निर्वाचन को नहीं सर भाई नोटिस छात्र संसद निर्वाचन विभिन्न स्टूडेंट मानकर नेतृत्व
ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ତଳେ ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯଦି ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାଜନୀତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ତିଆରି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ କରୁଛି। ନୋଟିସ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହଉନି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବେ ହବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଲଗେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି ଯଦି କାଲି ବି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭିବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାଜିମାତ କରିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅଛୁ, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ବିସିଜେଡି ଏନ୍ଏସ୍ୱାଇ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭିପି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନାହିଁ, ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାକୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରାଯାଉ। ଯେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିଷୟ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ତ ଆଜ୍ଞା ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଡରିକି କ୍ୟାମ୍ପସରେ କାଳେ ହାରିଯିବାର ଯୋଉ ଭୟ, 2017 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଡରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବ ସମାଜ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରାଗଲା, ନୂଆ ଓ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ନୂଆକରି ମଧ୍ୟ ବିଭୂତି ଭାଇ ଆମର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପସର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଙ୍କର ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ହଉ କିମ୍ବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଏମାନେ ଚାରିଟି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କେବଳ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆଉ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଟିକେ ରିଅଲ ଦୁନିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ କ୍ୟାମ୍ପସର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆର୍କାଇଭ୍ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ଭଳି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ତ ଏମାନେ ଅନ୍ତତଃ ନ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ। ବିଭୂତି ବାବୁ ବସିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ କେତେଟା ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏନ୍ଏସ୍ୱାଇ ବିସିଜେଡିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଇପ୍ସିତା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବିଭୂତି କଥା ବି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଛାତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଏଭିପି, ଆଉ ବୋଧେ ହାରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ତ କଥା ମାନେ ମୋତେ ତ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଯେ ଲୋକନାଥ ଭାଇ ଆପଣ ଗବେଷଣାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭିପି 1949 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆସିବ, ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗବେଷଣାରେ ନିଜର ମନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିକରି ଦଉଥିଲେ, ତ ସେଭଳିଆ ସେ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଏଭିପି ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଲିଙ୍ଗୁଡା କମିଶନର 18 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆକ୍ଟିଭିଜମ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲିଙ୍ଗୁଡା କମିଶନ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ ଏବେ ଯଦି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏଭିପି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ
स्टूडेंट एसएफडी ना रे विभिन्न पर्यावरण को बंचाଇବା ना रे विभिन्न कार्यक्रम କରୁଛି स्टूडेंट ମାନଙ୍କୁ ନେଇ हेल्प डेस्क ना रे स्टूडेंट मान हजार हजार स्टूडेंट ମାନଙ୍କୁ फ्री जेरक्स आराम करी जन स्टूडेंट मान लाइब्रेरी कार्ड टू आराम करी हॉस्टल केमिति पाइबे तांकर संपूर्ण एडमिशन ए टू जेड प्रोसेस स्टूडेंट मान सहित लागिछ केबे एबे नुहे 2023 मसिया तळे आपण लास्ट समय जो छात्र संसद निर्वाचन प्रसंग उठला से समय आमे कहितलु यदि सच्चास अछि छात्र बीजेडी छात्र कांग्रेस रो तले कैंपस को आसंतु सरकार के भी थाउ नै काहे कैंपस से मान स्टूडेंट मान का सहित अछंती से तळे जणा पड़ी जे कैंपस रे स्टूडेंट माने केबे भ्रमित नहोती स्टूडेंट मान को भ्रमित करिया पय गोटे आंदोलन एमाने कले जेनजी रो विषय कले जेनजी माने देश सहित अछंती जेनजी केबे देशद्रोही नहोती से माने देश सहित अछंती देश को भलो पाउछंती जेनजी मान को ना को नै मान जो राजनीति रुटी सेकिया सेटा बंद करंतु केवल मास्टर कैंटीन ने आंदोलन कले किछि होबनी स्टूडेंट मान को कैंपस रो असुविधा कौन रही स्टूडेंट मान सहित आलोचना कर आवश्यकता अच्छी स्टूडेंट मान इश्यू को नहीं कैंपस आंदोलन कर आवश्यकता अच्छी केवल मास्टर कैंटीन आंदोलन कर निजर मीडिया माइलेज नापी रिल्स करने आंदोलन न करत आम विगत दिन देखिलु जे घोषित भाव ना अघोषित भाव एनएसयूआई बीसीजेडी नेता मैंने एका सागर आसिले आंदोलन कले और खोलाखोली कहले ना प्रकृत जो एबीपी चाहूँगी छात्र संसद निर्वाचन हो ताले सी भी आसिक आम सहित आंदोलन में सामिल हो आउ छात्र संसद निर्वाचन किंतु हो किंतु सेतले एबीपी गलानी साथी ना नहीं साथी गलानी विषय से नुहे जो छात्र संसद निर्वाचन विषय उठा लंबा समय धरी जी कौन छात्र संगठन आंदोलन करूला से एबीपी अंतत अन्य छात्र संगठन माने छात्र कांग्रेस हो बीजेडी हो अन्य संगठन माने अंतत एबीपी को आंदोलन शिखाती एबीपी आंदोलन एबीपी टू आंदोलन शिखिंटे मैंने तो एबीपी को अंतत आंदोलन शिखाती एबीपी प्रत्येक कैंपस आंदोलन कर विभिन्न कलेक्टरेट जाकर आंदोलन कर तो एमानकर राजनीतिक रुटी सेकिया एमाने एबीपी वर्सेस ऑल हो बर्तमान एमाने एबीपी को डरुचंती कैंपस से एमाने सजबाज होचंती निज निज भितर गठबंधन कर एबीपी विरोध लड़ाई एबीपी आपको आज भी काली भी कहते आज भी कहूँ सरकार जी भी था ना कहीं आम स्टूडेंट मान सहित अच्छु स्टूडेंट मैंने कैंपस एबीपी सहित अच्छा जो भाव स्टूडेंट मानकर कैंपस रे छात्र संसद निर्वाचन को प्रसंग जब किए उठे स्टूडेंट मान सहित जागृत करता से होची एबीपी यदि कोर्ट रे किए पीआईएल फाइल करते से होची एबीपी आज्ञा जो अरुण साहू आज्ञा कैंपस छात्र संसद निर्वाचन बंद करदे बिजु जनता दल कोर्ट शोला बिजु जनता दल को बारंबार बारंबार प्रश्न पचर जाए छात्र नेता मैंने कौन कहले जे स्टूडेंट मानकर विभिन्न प्रकार स्वार्थ को देखिए आम बृहत्तर स्वार्थ को देखिए आम छात्र संसद निर्वाचन बंद कर बृहत्तर स्वार्थ कौन ना कि आज्ञा कैंपस रिक्रुटमेंट बृहत्तर स्वार्थ कौन ना कि लाइब्रेरी ना लाइब्रेरी प्रतिष्ठा करवा बृहत्तर स्वार्थ कौन या हिरो कार्यक्रम करी विभिन्न कार्यक्रम करी से जगह नेता मान को एंटरटेन करने ये कौन से गोटे भेड़िकी चलते नुआ ओ ना आपण मैंने देखिले कौ भाव स्टूडेंट मान को स्टूडेंट मैंने नुआ ओ विभिन्न कैंपस आज्ञा नेता मैंने पशिले विभिन्न राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष मैंने पशिले कैंपस आज्ञा शैक्षिक वातावरण को नष्ट कला किए यही माने ही कैंपस शैक्षिक वातावरण नष्ट जमती आम विगत दिन में देखिले जे जो भाव में मास्टर कैंटीन आंदोलन है एनएसयूआई बीसीजेडी अनेक नेता एकजुट हेले जदि समान चित्र यदि कैंपस देखा मिले ताले एबीपी केमिति काउंटर करबो जदि कांग्रेस और बीसीजेडी सतर यदि एक हिजबे देखो मु आपनको बारंबार ए विषय कही जे एबीपी वर्सेस ऑल होती कि कैंपस को गले आप कैंपस एमानकर स्थिति आज्ञा ना आपको कहली ना बिजु छात्र जनता दल जी बर्तमान राज्य छात्र सभापति अच्छा से जो कैंपस निर्वाचन लड़की जीति रमादेवी महिला विश्वविद्यालय रमादेवी महिला विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद आज शह शह स्टूडेंट मान तिरंगा शोभा यात्रा करुच्ची हेल्प डेस्क लगे स्टूडेंट मान सहयोग करुच्ची छात्र सभापति कौट शोची छात्र सभापति कहीं कौन एक्टिविटी देखा एम सहित स्टूडेंट मान ना स्टूडेंट मान लंबा समय जो भ्रमित कर रखते स्टूडेंट मान मद मांसर बुड़े जो भाव गोटे अनैतिक कार्य में लिप्त करते स्टूडेंट मैंने जानी सारे साइबरिया पड़े पकी एम केवल निर्वाचन आसिले ही कैंपस को आसती निर्वाचन नथिले स्टूडेंट मान असुविधा सुविधा न था एबीपी स्टूडेंट मान सहित 365 दिन कैंपस अच्छी स्टूडेंट मान एबीपी सहित अच्छा कैंपस निर्वाचन हेले संपूर्ण भाव मुझे आपको कहूँ जदि गोटे पाखिया निर्वाचन कर एक पाखिया भाव विद्यार्थी परिषद निर्वाचन जितब मु कैंपस रे जहाँ वर्सेस जहाँ जी भी होना कहीं एबीपी निर्वाचन जित गठबंधन हेले भी एबीपी जितब एकाकी लड़ले भी एबीपी जितब गोटे बड़ प्रश्न मन में सब आसे जिते भारतीय जनता पार्टी विरोध में था विरोधी दल था सेतले आम सूर्यवंशी सरंज मोर अनेक थर शुणी छात्र संसद निर्वाचन हवा कथा ये छात्र छात्री नैतिक अधिकार एम अधिकार पाइबा कथा विजु जनता दल से वंचित कर रखी किंतु आज सी 2 वर्ष है उच्च शिक्षा मंत्री अच्छा सी एवं से सामान कथा कहीदे टाड़ी दूसरी शौक्षिक वातावरण ना से छात्र संसद निर्वाचन हो पार ना या आपण केमती देखो माने भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो छात्र संसद निर्वाचन करा जाऊ बोली माने मु तो बारंबार ये प्रसंग को उठेचु आम बारंबार प्रेस मीट करूँ आपण बारंबार देखिए राजरास्तार यही जिन को लेकिन आम विभिन्न कैंपस आंदोलन करूँ
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସୁରେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେବଳ ଯେ ନେତା ତିଆରି କରିବା ସହ ନୁହେଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସେ ନିଜ ତାର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଦବ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝିବ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଭାଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଆଡମିସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଲାଇବ୍ରେରୀ କେମିତି ପାଇବ, ହେଲ୍ପ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ରୁମ୍ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାର ରୁମ୍ କୋଉ ଭଳି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, କୋଉଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ବଡ଼ ପିଲାଟି ତା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ମାନେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆସେ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ବିଷୟ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ହିଂସା ହବ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସବୁ ଏଇଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆ ଉପରେ ସଚେତନ ହଉ ଏବଂ ସଜାଗ ହେଇକି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଗତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏବିପି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା କଟକରେ, ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହବ କହିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତତ୍ପରତା ଦେଖୁନି, ନା କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁନି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହବ, ସୌଖିକ ବାତାବରଣ ଆସିଲେ ହବ। ତ ସୌଖିକ ବାତାବରଣ ଆସିବ କେମିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ତ ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯୁବ ନେତା ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତତ୍ପରତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 8 ଇୟର ହେଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି କରାଯାଏ, ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉନି। ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାନେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଦିଗରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ କୋଉଭଳିଆ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଧାରରେ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିପାରିବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ସେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା କେତେବେଳେ ହବ, ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲିଡରସିପ୍ ତିଆରି ନ ହବ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିବେ। ଆଜି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ ବାହାରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। এই ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁସିର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ନଜିର ରହିଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଭିପି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2018 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। କେବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହବ ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେମିତି ବିରୋଧରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକୃତ ଫାଇଦା କେତେ ପାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ନବ ଆଉ ନିଜ କଲେଜରେ ଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହାତରେ ଦେବ, ସେ ତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଛାତ୍ର ନେତା ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଯେ କେବଳ କଲେଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ଇଏ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡେ ସେଇଠୁ ଯେ କେମିତି ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆଜି ନିଜ କଲେଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାଲି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ମେସେଜର ସହିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଏବିପି, ବିସିଜେଡି, ଏନଏସୟୁ, ଏଆଇଏସଏଫ, ଏମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ହେବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ,
गोटे प्रकार आश्वासना देते उच्च शिक्षा मंत्री बारंबार आश्वासना दूसरी कि नजर रेबे हम छात्र संसद निर्वाचन और केबे बाहर विधिबद्ध भाव में नोटिफिकेशन। धन्यवाद।